අපි ද වැඩසටහන ආරම්භ කරමු. අපිට ගිය සතියේ යෝජනා කරපු විදිහට අපි ආනාපාන සති භාවනාව ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන සාකච්ඡා වෙනවා. ඊට අමතරව අපි phrasal verb ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ phrasal verb භාවිතය පිළිබඳව දෙවන අධ්‍යයනයේදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ගෲප් එක මේ දෙවන කණ්ඩායම සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙන්ම සාකච්ඡා වෙන්නේ. මේ යන අතරේ වහන්සලට අවශ්‍ය ඕනම අවස්ථාවක අතරමැද මයික් එක අන්මියුට් කරලා සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ සාකච්ඡාවක් හැටියට යනවා නම් තමයි ගොඩක් ඒක වැදගත් වෙන්නේ. ආනාපාන සති භාවනාව පියවරෙන් පියවර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන හැටි තමයි අපි මෙතන ඉඳලා සාකච්ඡා කරන්නේ. The meditation or contemplation that you do on your breathing. එතකොට භාවනාව meditation නැත්නම් contemplation සිත එකඟ කර ගැනීම that you do on your breathing. තමන්ගේම හුස්ම මත කෙරෙන සිත එකඟ කර ගැනීම නැත්නම් භාවනාව අපි ආනාපාන සති හැටි භාවනාව හැටියට සාකච්ඡා කරනවා. ආනාපාන සති being mindfulness of breathing. හුස්ම පිළිබඳ සිහියෙන් සිටීම. Mindfulness of breathing. or breath meditation is an initial meditative practice. එතකොට මේ භාවනාව හුස්ම පිළිබඳ භාවනාව is an initial meditative practice. මූලික භාවනානුයෝගී අභ්‍යාසයක්. We can say contemplative exercise. හිත සමාධිගත කිරීම පිළිබඳ අභ්‍යාසයක් of Buddhism which also leads towards vipassana or insight meditation. වගේම මේක විදර්ශනාවටත් නැත්නම් අතුලාන්තයේ පිළිබඳ ඒ යොමු වෙන ආධ්‍යාත්මික විදර්ශනා භාවනාවටත් මේක මඟ පෙන්වීමක් කරනවා. මේ තුලින් යොමු වෙන්න පුළුවන්. And get ready for Anapanasati meditation. Have a wash, or bath, have a bath, and freshen up yourself. මේකපත සෝදගෙන නාලා නානවා එහෙම තමන් නැවුම් බවට පත්වීම වැදගත්. It will be useful to concentrate. ඒක සිත එකඟ කරගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. It helps you to feel physically comfortable. ඒක උදව් වෙනවා ශාරීරිකව පහසු ක්‍රියාවන් වෙත යොමු වෙන්න. Then you don't feel your skin itching or scratching. එතකොට අර සමහරවිට භාවනා කරන අතරේ අපේ හැම කසන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැහැ පිරිසුදු වීම තුළ. It also supports to develop concentration. අවධානය දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒ අමතර දේවල් නැති වෙනකොට ඒක උදව්වක් වෙනවා. Select a posture. For the meditation of breathing Anapanasati, the best posture is to sit with crossed legs. එතකොට මේ ආනාපානසති භාවනාවට සුදුසුම ඉරියව්ව තමයි වද්‍ය පරයන්කෙන් කකුල් නවාගෙන වාඩි වෙලා සිටින එක. The lotus posture. ඒකට නිලුම්මල් ඉරියව්ව නැත්නම් diamond posture කියලා ඒ නම් දෙකම පාවිච්චි කරනවා. Erecting the spine straight. තමන්ගේ පිටකොන්ද කෙලින් තියාගෙන. නැත්නම් having the back straight.
on the killing but should not be rigid or strict. Now, Daradandu ended and incline your head downward a bit. Tamange his a salt pramanya pahalata sitinakari. Keep your hands on your lap. Ukulamata adhikatiyaganna with both palms upward. Alla udatata, the right hand on the left. Wangata uda dapunata tiyai. If you are not used to sitting in that posture, you can sit on a chair. Go for another posture. Kanta pigeon posture. Pari couple the Uda Piti passing, couple the Tele Uda body visiting. Samanning him area would have put in a connector to up Matawadi. The Guru on Matakarano, which is more convenient, but apahasu and comfortable. Instilling minds, it take a Karagani, in calming minds, with the Sansun Kirimatula, more comfortable your posture, the better. Tamangi Riago Budak Pahasunang, Eka Vada. Once you have carefully chosen your posture, Iriyawa up on that Toragatar Passe, spend a little time Kunchi Velavak Gatakaran Pula on feeling relaxation. Relax Vimasandana, Ihil Vimasana. Sariri. Observe the tension in your body and release it. එතකොට ඒරියාව තෝරගත්තාට පස්සේ තමන්ගේ ශරීරයේ දිහා අවධානය යොමු කරාම තේරෙනවා සමහර වෙලාවට අපි ඉන්නේ රිගිඩ් යම් දැඩි බවක් තියෙනවා. අන්න ඒ දැඩි බව අත්හැරලා ශරීරය රිලැක්ස් කරගන්නවා, හිල් කර ගැනීම අවශ්‍යයි, ටෙන්ෂන් එක නැති කර ගැනීම අවශ්‍යයි මසල්ස් වල. In order to relax and soften muscles, ශරීරයේ තියෙන මේ මාංශපේශීන් වල තියෙන දැඩි බව නැති කරගන්න. Have a long breath. එතකොට අපිට ඒගොල්ලන්ට භාවනානුයෝගයට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන්. හොඳ හුස්මක් ගන්න කියලා. ලොකු හුස්මක් අරගෙන ටික වෙලාවක් තියන් ඉඳලා අතාරින්න. Have a long breath and be relaxed. ඒ විදිහට දෙකක් තුනක් කරලා ශරීරය රිලැක්ස් කරන්න. And release your body mass. ඒ අනුව ශරීරයේ මාංශපේශීන් නිදහස් කරන්න. ඒ අභ්‍යාසයට එන්න පුළුවන්. ඒ body mass එක relax කරන්න. Most of the time we keep your body tight and stiff. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ශරීරය ටිකක් තද කරගෙන වගේ තමයි. ඒ ගතිය නැති කරන්න ඕනේ. You have to release the tense of the body. ඒ පීඩනය නැති කරන්න ඕනේ. ඒක නිදහස් වෙන්න ඕනේ. You have to release tightness of the body. මේ ශරීරයේ තියෙන තද ගතිය නිදහස් වෙන්න. Relax the rigidness of the body. දැඩි බව relax කර ගැනීම, ඉහිල් කර ගැනීම අවශ්‍යයි. Because relaxed body supports to relax your mind. මේ නිදහස් ඉහිල් වෙච්ච ශරීරය උදව් කරනවා මනසත් ඉහිල් කරගන්න. Anyway, you have to keep the body straight. කොහොමද ශරීරය ඍජුව තියා ගැනීමට උපදෙස් ලැබෙනවා. මොකද මේ ස්නායු පද්ධතිය මුදුනාරටි තුල පහසුවෙන් මේ සංවේදනා ගමන් කරන්නේ. Now you have to relax your mind too. Then මනසත් නිදහස් කරගන්න. As you are going to start meditation, භාවනා කරන්න යන නිසා. Look at your own mind. දැන් ටිකක් තමන්ගේ මනස දෙස බලන්න. Wandering thoughts. අයාලේ යන සිතිවිලි දෙස බලන්න. And just ask your mind to help you. ඔයාගේ මනසට කියනවා, just ask your mind. විධානයක් දෙනවා, අහ කියනවා to help you, උදව් කරන්න. තමන්ගේම මනසට කියන උදව් කරන්න. To develop concentration, සතිය දියුණු කරන්න. On your own breathing. තමන්ගේම
සසන ක්‍රියාවලිය තුල. Stay a little time. පොඩි වෙලාවක් ඉන්න looking at straying thoughts. මේ අයාලේ යන ඉබාගාත යන සිතිවිලි දෙස බලමින් දැන් මනස දෙස බලමින් පොඩි වෙලාවක් ඉන්න. At drifting thoughts. පාවෙන සිතිවිලි. Wandering thoughts. ඔබම ඔබ සරණ සිතිවිලි. That haunting your mind. මනසේ හොල්මන් කරන මනසේ සැරිසර. භාවනා කරන්න ආවට දැන් එක දේවල් වලට යනවා. හිත ඒක දිහා ටිකක් බලනවා. ශරීරය රිලැක්ස් කරගත්තා වගේ යාව ටිකක් මූලික සංසුන්කමක් ඇති කරගන්න. Once the mind is still, මනස ඒකාග්‍ර වුණා and settle සමතේකට ආවහම settle a bit යම් සමතේකට ආවහම it is time for you to turn to your task. දැන් ඔබගේ කාර්යයට යොමු වෙන්න වෙලාව හරි. එතකොට දැන් අපි විදේශිකයෙක්ට නැත්නම් ළමයෙක්ට භාවනාව ගණනකොට අර මේ හැම එකක්ම පැහැදිලි කිරීම වැදගත්. If you wish, you can keep on looking at your mind for a while without doing nothing. කැමති නම් ඕනනම් ටිකක් තමන්ගේම මනස දිහා නිකන් බලන් ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට අර චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති කියන ප්‍රබල භාවනානුයෝගී ස්වභාවයෙන් නෙමෙයි සරලව මනස දිහා කල්පනාවට නිමග්න වෙන සිතිවිලි දෙස අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. You can just observe your mind. මනස නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. Without being judgmental. හැබැයි තීන්දුවකාරකයෙක් නෙවෙයි. දැන් ඒව ඇනලයිස් කරලා මෙහෙම එකක් අර මේක මුකුත් නැහැ නිකන් ඔහේ දිහා නිකන් බලන්න. On thoughts rising and passing away. ඒ ඇතිව නැතිව යන සිතිවිලි දෙස බලන්න. You can just be a witness. ඒ කියන්නේ සාක්ෂිකාරයෙක් වගේ. The most of the time we are victimized of our own mind. අපි ගොඩක් වෙලාවට මනසේ ගොදුරක් වෙලා තියෙනවා. දැන් සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්නේ කියන්නේ බාහිරට ඇවිල්ලා යාව නිරීක්ෂණය කරන කෙනෙක් හැටියට වෙන්න. You can just be a witness. Just look at it. නිකන් බලන්න. Just like an outside. බාහිර කෙනෙක් බලනවා. This act will help you to understand your monkey mind, busy mind, restless mind. You make ඊළෑනැති මනස, monkey mind, busy mind, කාර්යබහුල මනස, restless mind, අවේශකර මනස ස්වභාවය පේන්න. You yourself can see how busy your mind is. දැන් ඔබටම පේනවා දැන් අපි කොච්චර එක තැනක හිටියත් මනස කොතරම් කාර්යබහුලද යන බව. In jumping into thought by thought. සිතිවිල්ලෙන් සිතිවිල්ලට පණිමින් ඉන්න බව. එහෙම වුණාට don't be panic. ඒකට කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Don't be excited. ඒකට එහෙම කලබල වෙන්න 아무තු විදියට ඒ ගැන දැනුවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ස්වභාවය පිළිබඳ දැනුවත් වීම විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. Just be vigilant of the actions of your own mind. අවදියෙන් ඉන්නවා තමන්ගේම මනසේ ක්‍රියා පිළිබඳ ඒ විදිහට ටික වෙලා. Now you see the true nature of your own mind. මනසේ සැබෑ ස්වභාවය එතකොට ඔබටම පේනවා. After you spend quite some time යම් වෙලාවක් ගත කරාට පස්සේ just looking at your own untamed mind. ඒ හීලා නොකර මනස දිහා ටිකක් වෙලා බලන් හිටියාම just ask your mind to get ready. දැන් අපි මනසට කියනවා සූදානම් වෙන්න ආනාපාන සති මෙඩිටේෂන් කියලා. එයාට පණිවිඩයක් යවනවා තමන්ගේම සිතට. දැන් ඔය මේ අයාලේ ගියා ඇති දැන් මේ වැඩේට එමු. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මනසට සතුටු වෙන්න. Ask your mind to be happy. මේක සතුටු අවස්ථාව. Ask happiness to visit your mind. සන්තුෂ්ටියට සතුටට මනස තුලට පිවිසෙන්න කියලා කියනවා. Your mind can do what you ask it to do. මොකද ඔබ කියන දේ මනසට කරන්න පුළුවන්. එහෙම පුරුදු කරොත්. මනස කියන දේනේ අපි කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ.
අපිට ඕන විදියට මනස හසුරවන ක්‍රියාවටත් එන්න පුළුවන්. Most of the time you become a slave of your own mind. ගොඩක් වෙලාවට අපි මනසේ වහලෙක් වෙන එක නෙවෙයි. Now ask your mind to be a servant of you. දැන් එයාට අපි කියන්න ඕනේ අපේ සේවකයෙක් වෙන්න කියලා. To do what you ask to do. ඔබ කියන දේ කරන්න. You can tell your mind that this act is for the benefit of the mind as well. මේ කරන ක්‍රියාව මනසේත් යහපත සඳහා කියන පණිවිඩය යටිසිතට දෙන්න. Tell your mind that you are going to make your mind released. මනසට කියන්න මනස නිදහස් කරන්න යන්නේ from hard and uneasy mental formations. බොහොම රළු සීරු මානසික ධර්මතාවලින් මනස නිදහස් කරන්නයි මේ යන්නේ. Mental formations. මානසික ධර්මතා සංස්කාර. Now your mind is happy. දැන් ඔබගේ මනස සතුටු. නමුත් සහැල්ලු බවක් ඒ සතුටක් ඇති වෙනවා. Now you can feel the happiness. ඒ සතුටත් දැන් විඳින්න පුළුවන්. A simple joy. සරල සතුටක්. Now it is time for you to start meditation. දැන් භාවනාව පටන් ගන්න වෙලාව හරි. You may gently close your eyes. බොහොම මෘදු ලෙස තමන්ගේ දැස් පියාගන්න පුළුවන්. Anapana is to observe natural, normal respiration. Anapana is to observe. तो Anapana කියලා කියන්නේ to observe නිරීක්ෂණය කිරීම. Natural ස්වාභාවික. Normal respiration. सामान्य आश्वास प्रश्वास क्रियावली. Breathing. हुस्म ගැනීම. Inhalation. हुस्म ගැනීම. Exhalation. Inhalation. आश्वास. Exhalation. प्रश्वास. As it enters in and as it goes out. ඒක ඇතුල් වෙන විදිය සහ එළියට යන විදිය. එතකොට මේකට එක එක උපමා තියෙනවා ධර්මයේ. උන්චිල්ලාවක් බඳලා තියෙන කණුව මැද උන්චිල්ලාව දිහා බලන් ඉන්නකොට උන්චිල්ලාව යනවා පේනවා වගේ. වෙරළේ ඉන්න කෙනෙක්ට මුහුදුරලි දිග මධ්‍යම කෙටි පෙනෙන්න වගේ. විවිධ උපමාවන් තියෙනවා උස්ම ගැන පැහැදිලිව. It is useful ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වගේම objective අරමුණු කාරකයි and scientific technique විද්‍යාත්මක මේ ටෙක්නික් එකක් that helps developing alertness of mind. මනසේ අවදිය දියුණු කරන්න. අවදිමත් බව දියුණු කරන්න. Focus your mind to your own breathing. තමන්ගේම හුස්මට දැන් මනස නාභිගත කරන්න. කේන්ද්‍ර කරන්න. Just try to be aware of your respiration. තමන්ගේම ශ්වසනය පිළිබඳව අවදියෙන් ඉන්න. Just see the natural process of breathing. නිකන් ස්වාභාවික හුස්ම දිහා සාවධානික වෙන්න. Do not try to regulate it. ඒක හසුරවන්න යන්නේ නැහැ. Or do it purposely. ඒක උවමනාවෙන් කරන්න යන්නෙත් නැහැ. Just let it happen. ඒකට වෙන්න දෙනවා වෙන විදියට. No deliberate deepening. උවමනාවෙන් හුස්ම දැඩි කරන්නේ නැහැ. No deliberate deepening. No attempt to turn it into certain rhythm. ඒ වගේම no attempt උත්සාහයක් ගන්නෙ නැහැ ඒක එක්තරා රිද්මයකට අනුව කරන්න. මොකද දැන් Hindu යෝග ප්‍රාණායාමයේ තුල ඒක that is actually kind of breathing exercise. They purposely regulate the process of breathing. But here it doesn't happen. Just follow the natural process mindfully. නිකන් ස්වාභාවික ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව සතිමත්ව follow කරමු. Continuously, so අඛණ්ඩව, so that you can notice the entry and the exit of the flow. අන්න එතකොට මේකේ ඇතුල් වීම සහ පිටවීම පේනවා.
දැන් එහෙම මූලික වශයෙන් එහෙම හුස්ම ගැනීම පිට කිරීම දැනෙන්නේ නැත්නම් අවධානය වෙලා නැහැ මේක. See if you feel the flow of air. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ දැන් Tamanට ඒ වායු ධාරාව දැනෙනවද කියලා. Touching your inner rims of the nostrils at the lower tip. නහයේ අග ඇතුළාන්තයේ රවුම. නහයේ අග ඇතුළාන්තයේ ඒ රවුම තුලට හුලං වදිනවා. See if you feel the flow of air. හුලං රැල්ල ඒ ස්පර්ශ වෙනවා දැනෙනවා. If you really feel the sensation of breath. ඒ ආස්වාසයේ හෝ ප්‍රස්වාසයේ ඒ සංවේදීතාවය දැනෙනවා නම් going out and coming in එළියට යනවා සහ ඇතුළට එනවා දැනෙනවා නම් you are concentrated. ඔබ සිහියෙන් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ භාවනාවට අනුකූල සිහියෙන් ඉන්න. It is the initial criteria. ඒක තමයි මූලිකම නිර්ණායකය. measurement එක මිම්ම. තමන් භාවනාව තුළ ඉන්නවද නැද්ද කියලා තමන්ටම දැනගන්න ක්‍රමය. ඒ වායුව ගමන් කිරීමේ ස්පර්ශය. මොකද අපිට හිත පේන්නෙත් නැහැ, උලං පේන්නෙත් නැහැ. මේ contact එක ස්පර්ශය තුළ තමයි මේ අඳුන ගැනීම වෙන්නේ. The sensation point may vary. හැබැයි මේ සංවේදන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් depending on the difference of the physical length or growth feature of the individuals. වෙනස අනුව භෞතික නහයේ වර්ධනය වෙලා තියෙන හැටි එහෙම නැත්නම් නහයේ ස්වરૂපය දිග පළල ප්‍රමාණය අනුව and nostrils එන භෞතික ශරීරයේ නාසයේ පිහිටීම අනුව ඒ ස්පර්ශ වෙන ස්ථානයේ යම් යම් සුළු වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. You have to further focus on the subtle movement of the breath. එතකොට තවදුරටත් ඒක දැනෙනවා නම් තවදුරටත් ඒ අතිශය සියුම් චලනය subtle movement of the breath. Subtle movement of the breath. ආස්වාස ප්‍රස්වාස වල සියුම් චලනය. ඒකට තවදුරටත් ફોකස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. It can easily be disrupted. ඒක පහසුවෙන්ම ඔකට බාධා වෙන්න පුළුවන්. By stray noises. Yeah. අහල පහල ඇති වෙන ශබ්ද. thoughts එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම වෙනස් සිතිවිලි. You may be dismayed. එතකොට දුකකට disappointed බලාපොරොත්තු කඩ වෙච්ච තැනකටපත් වෙන්න පුළුවන් as sounds outside. And even your thoughts may disturb your attentiveness. තමන්ගේ සාවධානිත බවට බාධා කරා කියලා you may be dismayed. මම කරගෙන ආපු වැඩේ අවුලුණා කියලා දුක් වෙන්න පුළුවන්. Disappointed can be disappointed. බලාපොරොත්තු කඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට if you don't feel the breath තමන්ට ආස්වාස ප්‍රස්වාස දැනෙන්නේ නැත්නම් sensing at the tip of the nostrils නාසාග්‍රේ අගට නාසාග්‍රේට your mind may be wandering elsewhere. එහෙනම් මනස කොහේ හරි එහෙට මෙහෙ සැරිසරන. your mind may be wandering elsewhere. එහෙනම් මනස වෙනත් තැනක සැරිසරන. භාවනාව තුල නැහැ. At the beginning මුලදී you yourself can understand how difficult it is. මුලදී මේක කොච්චර අසීරුද කියලා තමන්ටම තේරෙයි. The first few attempts may not be that much successful. ඒ මූලික උත්සාහයන් එතර මුලදී සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. But if you carry on practicing, now මේ පුහුණුව දිගට කරගෙන ගියොත් you will succeed. අනිවාර්යයෙන්ම සාර්ථක වෙනවා. You should do at least 5 to 10 minutes practice every day, morning and evening. එතකොට උදේ හවස නියම කරගත්ත වෙලාවල් දෙක විනාඩි 5-10 අතර මුලදී ආරම්භ කරන්න පුළුවන් at the beginning. As you develop concentration, මේ විදිහට ඒකාග්‍රතාවයේ සතිය දියුණු කරගෙන යනකොට and comfort of doing meditation. ඒ වගේම comfort of doing meditation භාවනා කිරීමේ පහසුව එහෙම ටික ටික වැඩි දියුණු වෙනවා. You can increase the time
little by little. ඒකට ඒ යොමු කරන කාලය ටික ටික වැඩි කරන්න පුළුවන්. When you continue developing this practice, මේ අභ්‍යාසය දියුණු කරගෙන යනකොට focusing your attention, අවධානය focusing your attention on the breath, as හුස්මට අවධානය යොමු කරගෙන you can experience, ඔබට අත්දකින්න පුළුවන්, it becomes calm, මනස සංසුන්, නැත්නම් ඒ හුස්ම සංසුන්, වගේම subtle, තාම සියුම් වෙනවා, and refined, තාම පිරිපහදු කරපු සියුම් තැනකට එන, and mind becomes less distracted, මනස විසිරිච්ච බව අඩු වෙනවා, mind becomes less distracted. When looking at mind, breathing gets noted. මනස දෙස බලනකොට ආස්වාස ප්‍රස්වාස ස්පර්ශය දැනෙනවා. When looking at breathing, හුස්ම දෙස බලනකොට mind gets noted. මනස අහුවෙනවා. එතකොට දැන් අපිට මනස බලන්න, වායුව බලන්නත් බෑ, මනස බලන්නත් බෑ. මේ ක්‍රියාවලිය තුළ වායුවේ ස්පර්ශ වීම තුළ මනස එතෙන් ඒ ස්පර්ශය දකින්නකොට අන්න මනස අපිට අහුවෙනවා අපේ මනස එතන කියලා. එතකොට අන්න යාව ඒක තුල රඳව ගැනීම තමයි මේ ප්‍රැක්ටිස් එකේ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේක ඊටාම සියුම් ක්‍රියාවලියක්. දැන් අපි සර්ජරි එකක් මාළු කපනකොට ලොකු මන්න පිහිගන්න. බ්‍රේන් එකේ සර්ජරි එකක් කරනකොට ඒ ආම්පන්න ඊටාම සියුම් මේවා පාවිච්චි කරනවා. සමහර විට කිරණ. ඒ වගේ මේ භවය සම්බන්ධ මහා බරපතල ප්‍රශ්න විසඳන්න අතිශය සියුම් මෙවලමක් තමයි මේ ආනාපාන සති භාවනාව. At the beginning you can start counting. සමහර විට මේක මුලදී මේ සිත ඒවා ලොකුවට යන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ගණන් කරන එක පුරුදු කරන්න පුළුවන්. සතියක් දෙකක් ඒක පුරුදු කරලා කවුන්ට් කරන්න. If you want once you feel the air passes nose airways up to 10. එතකොට ඒ ශ්වසන මාර්ගයේ ගමන් කරනකොට ඉහළට යනකොට 1යි පහළට යනකොට 2යි වගේ 10ක් ගණන් කරලා ආයෙ මුලට 1 2 කියන. If breathing is noticed, හුස්ම note වෙනවා නම් දැනගන්නවා නම් when looking at the action of the mind, මනස දිහා බලලා the mind is in a state where defilements do not get formed. එතකොට අර හුස්ම අහු වෙනවා නම් ස්පර්ශයේ මනස තුල ශ්වසන ක්‍රියාවලිය තුල මනස තියෙනවා. ඒ ස්පර්ශයේ දැනි මනස ඉන්නවනම් එතන අන්න එතකොට mind is in a state, මනස යම් තත්වයකට එනවා where defilements do not get formed. කෙලස් පිරෙන්නේ නැහැ. ඒක මානසික defilements, ක්ලේශයන්, අහිතකර චිත්ත වේග වලින් දැන් මනස අයින් වෙලා. impure mental content, අපිරිසුදු මානසික අන්තර්ගතයන්ගෙන් දැන් බැහැර වෙලා. මොකද මේ හුස්ම ගත්තාම හුස්ම පිළිබඳව අපිට රාගයත් දේශයත් ඇති නොවන මේ තත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා භාවනාවට ඉතා සුදුසු මදහත් ධර්මතාවක් මේ ආනාපාන සති. තමන්ගේ හුස්ම පිළිබඳව අමුතු සතුටකුත් එහෙම ඇලීමකුත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ද්වේෂයකුත් නැහැ. ඒ මුකුත් නැති නියුට්‍රල් තැනක්. මේක අතිශය අධ්‍යාත්ම විද්‍යාත්මකයි. The mind has become the image of the mind itself. මේක දියුණු වෙගෙන යනකොට හිත හිතේම නිමිත්ත බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි සිත නිමිත්ත කියලා කියන්නේ එතකොට අපි අරමුණු කරගන්න දේ. දැන් උදාහරණයකට අපිට බාහිර අහස දැක්කොත් එතකොට නිමිත්ත වෙන්නේ අහස. දැන් ගොඩක් හිත අවුල් වෙන වෙලාවට භාවනා ගුරු අපිට උපදෙස් දෙන්නේ මේ නිමිත්ත මාරු කරන්න කියලා. රාගික සිතිවිල්ලක් එනකොට ඒක තුල අපි මෙනෙහි කර යනකොට ඒ
අවුල වැඩි වෙන නිසා එතන නිමිත්ත මාරු කරන්න කියලා කියන්නේ. Okay, the mind has with the මනසේම නිමිත්ත වෙනවා එතන. Mind is not focused to any other object. වෙනත් දෙයකට අරමුණු වෙන්නේ නැති තැනකට එනවා මේක දියුණුම තැනකට එනවා. What can be known by practicing ආනාපානසති? ඒතර මේ ආනාපානසති වැඩිවීමෙන් මොකද්ද දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ? By making some effort to sense the point where breath contacts, one can perceive the mind. By making some effort, උත්සාහ ගැනීම තුල to sense the point where breath contacts, මේ හුස්ම ස්පර්ශ වෙන තැන අවධානය යොමු කරන්න ගන්න උත්සාහය තුල one can perceive the mind, කෙනෙක්ට මනස සංජානනය කරන්න පුළුවන්. මනස දැනගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ මනස අල්ලගන්න එක, මනස දකින්න එක ක්‍රියාවලියක් ආනාපාන සතිය තුල වෙනවා. No one can see either mind or the other. මොකද කාටවත් මනසවත් මේ සුළඟවත් මේ වාතයවත් පේන්නේ නැහැ. But by being alert, සාවධානිත වීම තුල towards the process of breathing, හුස්ම ක්‍රියාවලියට one can notice the tactile or the contact. කෙනෙක්ට notice කරගන්න note කර දැනගන්න පුළුවන් the tactile ස්පර්ශය. එහෙම නැත්නම් the contact, ඒ contact with ස්පර්ශය. Thereby identify, ඒ අනුව අඳුන ගන්න පුළුවන් the function of the mind, මනසේ ක්‍රියාවලිය. Yeah, we can collect the mind. මනස when it is distracted and dispersed. ඒකට අඳුන ගන්න බෑ. The action of mind, මනසේ ක්‍රියාව, and breathing becomes one. එකක් බවට පත් වෙනවා if the meditator is concentrated. මනසේ ක්‍රියාවයි හුස්මයි එකක් වෙනවා භාවනානුයෝගියා අවධානයෙන් ඉන්න. If the sensation is known, මේ සංවේදීතාවයේ හුස්ම ස්පර්ශ වීමේ සංවේදීතාවයේ දන්නවනම් the function of the mind is known. මනසේ ක්‍රියාවත් එක්ක අහුවෙනවා. Here the breathing process is used. මේදී ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ හුස්ම පාවිච්චි කරනවා to find mind and its function, මනස සහ එහි ක්‍රියාවලිය සොයාගන්න. Anapanasati is a tool that can be used for understanding and looking at the mind and its behavior. එහෙනම් ආනාපානසති කියලා කියන්නේ tool එකක් මෙවලම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් for understanding, තේරුම් ගන්න, and looking at the mind, මනස දෙස බලන්න, and its behavior, එහි චර්යාව බලන්න, හැසිරීම. The tool of Anapanasati keeps the mind unscattered. මේ ආනාපානසති භාවනාව නැමැති මෙවලම උපකරණය මනස නොවිසුරුණු ස්වභාවයෙන් පවත්වනවා. When one constantly follows the mind by way of practicing the tool of Anapanasati, මේ ආනාපානසතිය තුළ මනස අනුගමනය කරනවා නම්, ඒක ගවේෂණය කරගෙන ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නම් the nature of mind becomes evident. මනසේ ස්වභාවය ප්‍රකට වෙන්න පටන් ගන්නවා. What is happening is known. වෙමින් පවතින දේ දැන ගැනීමට පුළුවන්. Identifying is done. හඳුනා ගැනීම විතරක් එතකොට අපි කළ යුතු වෙනවා. Not anything else. වෙන මොකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Other than that, ඊට වඩා. If something gets wrong, යමක් වරදිනවා නම් it is because the way I use mind. දැන් අපිට පේනවා මොකක් හරි අපිට වරදිනවා නම්, ජීවිතය අවුල් හැදෙනවා නම් මෙයාව මේ හසුරවන ක්‍රමයෙන් මේ අවුල හැදෙන්නේ. මෙයාව මේ විදියට අපි හසුරවනවා නම් අපිට අවුල් හැදෙන්නේ නැහැනේ කියන තැනකට එනවා. ඒ කියන්නේ මේවා දිගු කාලීන අභ්‍යාසයක් ඇතුළේ වෙන දෙයක් අපි මේ කෙටියෙන් කතා කරනවා. එතකොට කෙනෙක්ට එක පැත්තකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මම එහෙනම් හරි මෙයාව මේක හසුරවන්න අපි ගත්තොත් එයා අපිට දාන අවුල් ටික අපිට නතර කරගන්න පුළුවන් කියලා.
This is an action with no hopes. හැබැයි මේක බලාපොරොත්තු විරහිතව කළ යුතු වැඩක්. බලාපොරොත්තු වලින් කරනවා නම් ඒක භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු කියන්නේ අපේ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මනස පිරිසිදු කර ගැනීම ක්‍රියාවලිය. සංසුන් කිරීම පිරිසිදු කිරීම විතරයි. දැන් අපි වෙන වෙන බලාපොරොත්තු වලට ගියොත් එතන භාවනාව නෙවෙයි. ඒක එතකොට හින්දු එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ධ්‍යාන බලාගෙන වෙනත් විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න මනස දියුණු කරන්නේ ඒ වගේ එතකොට ඒක හින්දු භාවනාවක් වෙනවා. ඕක වෙනත් එකක්. දැන් මේ බෞද්ධ භාවනාව තුළ බලාපොරොත්තු නැහැ. එහෙම අපේක්ෂා වලින් කරන එක භාවනාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපේක්ෂාව එකම අපේක්ෂාව මොකවත් නැතිව හිත පවත්වන්න ස්වභාවයකට දියුණු කිරීම. ගැටෙන ඇලෙන බලාපොරොත්තු කියලා කියන්නේ මේ ඉන්ක්ලිනේෂන් නිසා. දැන් ඔය එක එක ඒවා මනස්ගත වලින් භාවනාවට එන එක අයින් කරගන්න වෙයි. This is not a performance at all. මේක ඇත්තටම මේ එහෙම මේ රාගපෑමක් නෙවෙයි. භාවනාව කියන්නේ at any level. මේ ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය බෞද්ධ ආධ්‍යාත්මික වර්ධනය පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. නැත්නම් ඒක ඔය ඇඩ් එක කරගන්න ගියොත් ඒක එතන අවුලක්. දැන් වෙජිටේරියන් ලයින් වල මාළු හැන්ද දාන්න එපා. හැන්ද පෙන්වන්න එපා. එක එක කියලා ඉතින් හයියෙන් කතා කරනවා. ඒක අර මේ තමන් ඇතුළාන්තයෙන් කරගත යුතු දෙයක් නිසා ඒ කියන්නේ බහුතර සමාජයේ මේට ඒක අනවශ්‍ය පීඩනයක් බලපෑමක් ඇති කරන එක ඒ මූලික අරමුණ තුල නැති කෙනෙක්ගේ අතින් වෙන වැඩක්. ඒ වගේ භාවනාවක් තියෙනවා. This is not a performance at all. මේක දාර්ශනික පදනම කියන්නේ මනස කියන්නේ to develop sort of mental clarity. මනස නිකන් දියුණු තැනකටපත් කිරීමම විතරයි. At any level. Just knowing is going on. නිකන් දැනීමේ කියන්නේ මනස පිළිබඳ අවදියෙන් දැනගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් විතරයි මෙතන යන්නේ. තීන්දුව ගැනීම. ඒක පදනම් කරගෙන ඒක ක්‍රියා කිරීම වලට යන්නේ නැහැ. මේ හැසිර මනස යම් තැනකට මේ තුල දියුණු කර ගැනීම ඇතුළේ. ඉතින් ඉස්සරහට ආනාපාන සතියෙන් යන්නේ. Just being alive. නිකන් හිරුවෙලිය වාතය වගේ මේ මොහොතේ අවදියෙන් ඉන්නවා. In the process of knowing දැනගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුල ඉන්නවා. අවදිමත් බව තියෙනවා. යථානුරූපීව ඒ ඇති වෙන සරල ස්වභාවය පිළිබඳව සාවධානිත වීම විතරයි. What is happening is known. වෙනදී ඒ ක්‍රියාවලිය ඒ තුල ඉන්නවා. ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු තීන්දුව ගැනීම ඒ ක්‍රියාවලිය තුලට આવොත් එතන බෞද්ධ භාවනාවෙන් තොරයි. No judgment. තීන්දුව නැහැ. Conclusion. ඒක තීන්දුව වලට එමක් නැහැ. With regard to what should happen and shouldn't. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ අරම වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම එකක් පූර්ව නිගමන තියෙව නැහැ. Pure awareness is being present. පිරිසිදු සාවධානිත බව විතරක් තියනවා නම් අන්න භාවනාව. At this moment මේ වෙලාවේ the meditator comes to sort of understanding. ඒකට යෝගාවචරය යම් තැනකට එනවා that there's nothing wrong with mind or elsewhere. මනසේවත් කොහෙවත් නෙවෙයි මේ මනසේ ගැටලුවක් නැහැ මෙතන. ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි මේ හැසිරවීම තුල. ප්‍රශ්න කොහෙවත් නෙවෙයි. The problem is with the way we use the mind. ඒකට ගැටලුව තියෙන්නේ අපි මනස පරිහරණය කරන ක්‍රමය තුල. If we use the mind in proper understanding, පිරිසිදු අවබෝධයෙන් මනස භාවිත වෙනවා නම් nothing wrong happens. වැරද්දක් මොකවත් වෙන්නේ නැහැ.
ඒකට අර ඒ කියන්නේ භාවනාව දැන් ඔය පිස්සු හැදෙන ඒවා මේවා කියන්නේ භාවනාව නිසා නෙමෙයි වෙන විකාර කරන්න ගිහින්. මේකේ ඇතුලේ දැන් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් මනස එකඟ කරගෙන යම් දේවල් කරාට ඔහුට මේ නිරෝගී මනසකින් මියදෙන්න බැරි වුණා. දියුණු දාර්ශනික චින්තන මානසික දේවල් ඉදිරිපත් කරා. මේ බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව ඇතුලේ එහෙම ව්‍යාධි වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ පූර්ව නිගමන එහෙම තීන්දුව එහෙම එකක් නෙවෙයි. ස්වාභාවික තත්ත්වයටම මතු මනසේ අතිශය ස්වාභාවික තත්ත්වයටම ක්‍රමානුකූල සමීප වීමක් තමයි මේ ක්‍රියාවලිය තුළ වෙන්නේ. When counting the practice of meditation, when continuing the practice of meditation, මේ භාවනාව මේ විදිහට කරගෙන යනකොට body cells, ශරීරයේ ශෛල, blood, ඒ වගේම රුධිරය, total chemistry, මේ සමස්ත රසායනිකය of the body, ශරීරයේ turn in supportive of the meditative state. මේ භාවනානුයෝගී ඉරියව්වට අනුවර්තනය වෙනවා. ඒ අනුව සැකසෙන්න ගන්න. ඒ බව Tamanට දැනෙන. සබ්බකාය පටිසංවේදී. දැන් අපි මඩ ටිකක් ජෑම් බෝතලයකට දාලා වතුර දාලා හොලවල තිබ්බාම ටෝච් එකක් ගැහුවොත් එහා පැත්තට එළිය යන්නේ නැහැ. පැය භාගයක් විතර තිබ්බාම අර සෙඩිමන්ට් එක පල්ලෙහාට බයි. වතුර ටික පෑදේ. එතකොට පුංචි එළියක් වුණත් එහාට යනවා. ඒ වගේ මේ බොඩි කෙමිස්ට්‍රි එක ඇතුලේ ගොඩාක් ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. ඒක රසායනිකයන් පිට වෙනවා. දැන් අපිට කේන්ති ගියාම ඒ කේන්තිය තව දියුණු කරලා වැඩි කරලා වැඩ කරන්න අවශ්‍ය කරන මේ කෙමිකල් කම්පොසිෂන් එකක් ඇතුලේ වෙනවා. දැන් අන්න ඒ වගේ කෙමිකල් ෆෝමේෂන් ඉන්සයිඩ් ඇතුලේ මුකුත් වෙන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ අඩුවීම ඇතුලේ ශරීරයේ මේ භෞතික කය යම් කිසි සංහිඳියාවකට දැන් ඒක දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ මොළේලේ ඔළුවේලේ ගමන් කරනවා නහරවල නැවිච්ච තැන් වලින් රුධිරය පනිනවා. භාවනාව තුළ ඒ ටිකක් දැනෙනවා. අපි දැන් අනිත් වෙලාවට දැනෙන්නේ නැති බොහෝ දේවල් ශරීරේ අතිශය සංවේදී මට්ටමකට එනවා. පටි සංවේදී නැවත ඒ ටික දැනෙන්න ගන්න. When proceeding again and again, the same experience of alertness. මේක ඉස්සරහට යනකොට අර සිහිවත් භාවයේ නැවත is endured, undergo. නැවත ඒ සංවේදීතාවය දැනෙන්නේ. ඒකට ඔය වෙලාවට මේ දැන් පුංචි එළියක් ඇස්මත වැටුනොත් මහා නිලංකාර ආලෝකයක් විදිහට දැනෙනවා. දැන් අපි ටිකක් අඳුරු තැනක හිටියනම් පොඩි දොරක ඉලකින් හරි මොකකින් හරි එළියේ යම් එළියක් ඇතුළට වැටුණා නම් මහා ආලෝකයක් විදිහට ඒක දැනෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඒව ස්වාභාවික දේවල්. ඒක හිතනවා වෙන එකක්. මේක අවබෝධයෙන් තොරව විචාර විදිහට ගත්තොත්. When this steady state of fully absorption, මේ සම්පූර්ණ absorption අවධානිත වීම ඒක තුලටම නිමග්න වීම. The mind turns to jhana level. A kind of mystic state of mind. අකින් සංඥා නේව සංඥා නාසඤ්ඤා. ඒකකොට ඒ කියන්නේ මේ no perception or non-perception and no perceptions. ඒ කියන්නේ කණින් ඉන්ද්‍රිය පහක් නිදාගෙන වගේ වෙනවා. කනට ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැති. එතකොට මනසේ අරමුණ වෙලා මනස විතරක් ක්‍රියාත්මක වෙන තරකට යනවා. ඒව සංඥා නාසන. සාමාන්‍ය භාවනා කරන කෙනෙක් විනාඩි 20 30 පයින්නකොට ඒ තත්ත්වයෙන් දිගට කරන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒව මේ මොනවත් මැජික් කරනවනම් නෙමෙයි විකාර කරගන්න ඒව නෙමෙයි සාමාන්‍ය දේවල්. මොනවාරි අවුලක් හදා ගන්නව නම් ගන්න අනවබෝධය.
In the state of jhana, the mind which must be made one-pointedness with great effort. Again, සාමාන්‍ය මට්ටමේදී අපි මනස one pointedness එක තැනකට ගේන්නේ with great effort. විශාල ආයාසයෙන්. Now comes to that state effortlessly. Then නිරායාසයෙන් එතෙන්ට ඇවිත්. ඒ කියන්නේ ධ්‍යාන කියන්නේ යහපත තුල ආයාසයෙන් රැඳවිය යුතු සිත. නිරායාසයෙන් එක තැනක යහපත් තැනක මනුෂ්‍යත්වය තුල රැඳෙනවා නම් අන්න ඒක ධ්‍යාන ලෙවල් එක. කියන ප්‍රායෝගික ලෝකෙත් ඒක ධ්‍යාන ලෙවල් එකක් අත්දකින්න පුළුවන්. අපිට ගොඩාක් වැරදි නැති යහපත් මනුෂ්‍ය ධර්මයේ තුල ජීවිතේ වැඩි කාලයක් ඉන්නවා නම් මේ ඒක ධ්‍යාන මට්ටම. Here the mind stays concentrated in one object without much exertion or trying. මෙතන මනස එක අරමුණක ඉන්නවා without much exertion or trying. විශාල උත්සාහයකින් තොරව. කියන්නේ ඔටෝ දැන් නිකන් එක තැනක ඉන්න තැනකට ඇවිල්ලා ඔටෝ මෝඩ් එක. This is not something that happens unconsciously. මේක සිහියෙන් තොරව වෙන දෙයක් නෙවෙයි. අවබෝධයෙන් වෙන. එතකොට මෙතන දැන් බුදුදහමේ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ ගාව තමයි නතර වෙන්නේ. ඒතර මොකද හිතත් එකඟයි. Tamanට පහසුයි ඕන විදියකට හසුරවන්න. උතර ඊට එහාට යනකොට Tamanට හිත හසුරවන්න බෑ. හිත නිකන් අර ඒක අරමුණක ඇලවිලා හිර වෙලා වගේ හිටියි. දැන් හතරවෙනි ධ්‍යානයෙන් පස්සේ ඉඳලා විදර්ශනාවට එනවා. Tamanගේ ශරීරය ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ජීවිතයේ හැම පැත්තේ හැම ආකාරයෙන්ම ඇනලයිස් කරලා බලනකොට අර ආත්මීය தত্ত্বය දිය වෙනවා. ප්‍රඥාව මොහොදු වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ළඟ තියෙන නුවණ ප්‍රඥාව දිසට අවතීර්ණ වෙන්නේ. This is not something that happen unconscious. ඒකට බුදුදහම තුල පෙන්වන භාවනාව නිකන් අර හින්දු භාවනාවල වගේ නිකන් ගල් ගහලා එහෙම එන්න ඒ වගේ දවස් ගණන් මේ ඒව තුල ඉන්න එකක් නෙවෙයි. The five sense organs become less significant. Again, ඉන්ද්‍රිය පහ චක්කසෝත ගාන ජීවා කාය කියන ටික මන විතරයි දැන්. අර ටික නැහැ. ඒව less significant. අප්‍රකටයි. At this jhana, deeper dhyana state. මේ අවදී. ඒ කියන්නේ හතරෙන් උඩට යනකොට අර මේ ගොඩක් ආරම්භම සම්පූර්ණයෙන්ම නිදිලා. As this is an exercise done with mind and in mind. මේක මනස දැන් මනස තුල කරන වැඩක් විතරක් වෙලා. බුඩි එක නෑ වගේ. Though negative mental formations or defilements exist. ඒ කියන්නේ mental negative ඍණාත්මක මානසික සංස්කාර කෙලස් පැවතුණා they do not surface. ඒවා මතු වෙන්නේ නැහැ මේ මොහොතේ. The mind goes for actions or mental formations due to context. මොකද මනස නිතරම මානසික සංස්කාර ගොඩනගන්නේ ස්පර්ශය හරහා. දැන් මේ අර ස්පර්ශ ඉන්ද්‍රිය ටික ඔක්කොම අක්‍රිය දැනක තියෙනවා. එතකොට here context diminishes. ස්පර්ශයන් මේ අවම වේගෙන යනවා. Follow the breath very subtly. මෙන්න මෙතන මේ අවස්ථාවේ අවබෝධයෙන් හුස්ම පිළිබඳවම ඉන්න. When proceeding ඉස්සරහට යනකොට at some points යම් තැනකදී you start seeing that your breathing is not similar at all times. මේ විදිහට ආනාපාන සතිය දිගට කරගෙන යනකොට තව තැනකදී මොන සිහියේ දියුණු තවත් තැනකදී තව අවබෝධයක් එනවා. අර සිහිය මුලදී අපිට දැනුණා හුස්ම ස්පර්ශය දැනුණා. ඒක පළවෙනි ස්ටේජ් එක තමන් සතිමත් බව තේරුම් ගන්න. ඒ සිහිය දැන් ගොඩක් දියුණු වෙලා ඒ හුස්ම දෙලම බලන් ඉන්නකොට ඔන්න දැන් අර ආස්වාසයේ ස්වභාවය පේන්න ගන්න. You notice that some breaths are long. සමහර හුස්ම දිගයි. දීගං වා අසසන්තෝ දීගං අසසාමිති පජානාති. ඒ විදිහට දීගං වා පසසන්තෝ දීගං පසසාමිති පජානාති කියන තැනට. You notice that some breaths are long and some are short and some are in between. සමහර ඒවා දිගයි, සමහර ඒවා කොටයි, සමහර ඒවා දෙක අතර.
most probably this is the second sign මෙන්න දෙවන සලකුණ for you to understand that you are focused on breathing. තමන්ගේම හුස්ම තුළ සතිය අරමුණු වෙලා කියන එක තමන්ට පෙන්වන දෙවන සලකුණ. ඒක නිකන් පොතෙන් අහලා නෙමෙයි දැන් පේනවා. natural දැන් තමන් අර බීච් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වගේ සිතිවිලි දිහා බලන් ඉන්නකොට අර රැලි පේන දිග ඒව යනවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණය පොඩි පොඩි කෑලි ඇවිල්ලා කැඩිලා යනවා. වෙරළේ ඉන්න කෙනෙක් සිතිවිලි දිහා සංසුන්ව බලන් ඉන්නකොට පේන ක්‍රියාවලිය වගේ දාලා හුස්ම ටික දැනෙනවා. most probably this is second sign දෙවන සලකුණ. alert on breathing. දැන් ඒ හුස්මට හොඳටම alert. mindful on breathing. සතිමත් දැන් හුස්ම තුල. දැන් පොතේ අහක ඉගෙන ගන්න ඒක ඒ විදිහට එහෙම දැන් දැනෙන්න ගන්නවා නම් අර ඒක ස්වාභාවික තත්ත්වේ පේනවා. දැන් හුස්ම දිහා බලන් ඉන්නකොට එයා හොඳට අහු වෙනවා එයාගේ හුස්මේ ස්වභාවය. ඒ තුල සිතක්. the mind is tense. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මනස පීඩනයක තියෙනවා නම් the breath is probably tense. හුස්මක් තදයිනේ. either long or quick. එක්ක කොටයි නැත්නම් දිගයි. කල්ලාබු හුස්මක් අදිනවනේ ලොකු අවුලක. මේ මනසේ පීඩනය එතකොට ඒ හුස්ම තුල පෙන්නේ. ඉතින් මනස පැහැදිලි කරගන්න හුස්ම යූස් කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. The aspect of mind is often reflected in the breath. ඒ කියන්නේ මනසේ the aspect of mind මනසේ ස්වરૂපය is often reflected. බොහෝ විට පරාවර්තනය වෙනවා ප්‍රතිබිම්බ වෙනවා මේ හුස්ම තුල. It is also particular knowing that come to light. අන්න ඒකත් එක්තරා කාරණයක් මේ අපේ අවබෝධයට දැන ගැනීමට දැන් හසු වෙනවා. Do away negative emotions. දැන් උතන ඉඳගෙන ඍණාත්මක දේවල් එනවා නම් අන්න ඒවා අයින් කරනවා. As you progress in meditation, by විදියට භාවනාවම ඉදිරියට අරන් යනවා. Various negative emotions may hinder your alertness. විවිධ ඍණාත්මක චිත්ත වේග emotions may hinder බාධා කරන්න පුළුවන්. your alertness ඒකාග්‍ර බව. සිහියෙන් ඉන්න බව. Then being aware of the same. ඒ බව දැනගෙන. Turn to observe your natural process of breathing. ඒක තේරුම් අරගෙන මෙහෙම ඍණාත්මක සිතිවිල්ල එකපාරට වැටුණානේ කියලා නැවතත් ස්වාභාවික හුස්ම දිසට ආය ටර්න් කරනවා මනසේ සාවධානීත්ව බව. Some complicated mental visuals සමහර විට ඊටාම සංකීර්ණ මානසික චිත්‍ර නිකන් අපි දකින්නේ නැති මිනිස්සු දිවවල් දිග කටවල් දිග ඔලු දිග කකුල් දිග නිකන් විකෘති වගේ මිනිස්සු එහෙම හරි වගේ තත්ත්ව වගේ ඒවා පේන්න ගන්න. Varying images නුහුරු රූප or symbols of light ආලෝක සංකේත may appear but they are not signs of progress. ඒවා ලොකු දියුණුවක ස්වභාවයක් නෙවෙයි. මේ මනස මේ වගේ ස්ටේජස් දැන් අපි කොහේ ගමනක් යනකොට සමහර තැන් වලින් වෙල් පාස් කරගෙන යනවා සමහර තැන් වලින් කැලවල් පාස් කරගෙන යනවා වගේ වෙනවා. ඉතින් අපි ගමනක් යනකොට ඒ ගමන ගැන හිතන්න තු වෙලක් දැක්කනේ කියලා උඩ පැන්නොත් ඒක ලෙඩක් අපි. අපි මේ ගමනක් යනවා ඒ පාරේ යනකොට මේ පැත්තේ කැලයක් හම්බුණා කියලා උඩ පැනලා පා වෙලා දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ යන පාරේ එහෙම දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඒ හැම අනිත්‍ය ඕනම අනිත්‍ය තත්ත්වයක් ඕනම දේවල් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ලොකු කතාවක් හැටියට ඒවා කරගන්න ගියොත් අන්න ආයේ ප්‍රාථමික තැනකට වැටෙනවා භාවනාවෙන් ඉවත් වෙනවා බෞද්ධ භාවනාවෙන් පිළිහෙන. Breath becomes light and delicate. එහෙම නැතුව අවධානයටම මේ හුස්මටම ගියොත් හුස්ම මේ සැහැල්ලු වෙනවා ඒ වගේම සෞම්‍ය වෙනවා. light and delicate. සැහැල්ලු සෞම්‍ය තැනකට හුස්ම එනවා. ඒක නිකන් ශරීරය තමන් නිකන් කුළුම් රොදක් වගේ දැනෙන තැන. මේක ලොකු කතාවක් නෙමෙයි. නිකන් පොඩි ළමයෙක් කරත් වයසක කෙනෙක් කරත් කාලයක් යනකොට දැනෙන දෙයක්. මේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙලා නිකන් උඩ පනින්න වැඩක් නෙමෙයි. මේක කරනවා කියලා අපි සුවිශේෂ වෙන්නෙත් නෑ.
තරම අතිශය ස්වාභාවික තැනක ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ ඊගෝ හැදෙනවා නම් ඒක මේ අපේ අරමුණ පැත්තකට ගිහිල්ලා අපි when the body is kept stand still in the practice මේ ශරීරය එක තැනක තියලා මෙහෙම තියනකොට දඟලපු කෙනෙක් the necessity of producing inner chemicals become lesser අර ඇතුළාන්තයේ රසායනිකයන් නිෂ්පාදනය වෙන එක අඩු වෙනවා the requirement of oxygen too becomes lesser oxygen අවශ්‍ය වෙන එකත් අඩු වෙනවා the hasty nature of mind getting tame මනසේ hasty nature කලබලකාරී මානසික ස්වභාවය හීලා වෙන්න පටන් ගන්නවා the breath becomes very light and delicate හුස්ම නිතරම සැහැල්ලු සහ සෞම්‍ය වෙනවා එන්නේ the mind becomes calm මනස සංසුන් වෙනවා little by little ටික ටික pondering nature is getting subtler ඔබ මනස දුවන ස්වභාවය ටික ටික සියුම් වෙනවා subtle and subtle අඩු වෙනවා ලස and ලස ටික ටික අඩු වෙනවා භාවනාව තුළ ඉන්න කැමති වෙනවා ඒ ආස්වාදනීය වෙනවා මොකද එතන ආස්වාදයේ විදින එක ඒ සහැල්ලු බව නිකන් දැනුණා අරෙන්න විදින එක තේරුමක් නෑ විදර්ශනාවටම යන්න වෙනවා මේ දියුණු වෙන හැම අවස්ථාවකම observe your state of rapture දැන් පුළුවන් අර මහ යෝධ සතුටක් දැනෙන්න rapture ඉහළ සතුටක් great happiness එක මේ ඇති වෙන රිලැක්ස් එක නිකන් පුළුවන් රොදක් වගේ ශරීරයක් නෑ වගේ මනස විතරක් වගේ නිකන් උඩ පාවෙනවා වගේ අපිට පස්සෙ එහෙම දැනෙනකොට මේ ඇති වෙන රිලැක්ස් එක අතිශය ප්‍රබලයි ලොකු සතුටක් වෙනවා ඒකත් අනිත්‍ය ධර්මතාවය මේ සැහැල්ලු බව මේ ස්වාභාවිකව දැනෙන තත්ත්වය කියලා ඒකත් අතිශය සාමාන්‍ය දෙයක් හැටියට මිසක් එතන තීරණ හේට මෙහෙට ගන්න when you develop your meditation and come to a comfortable stage of contemplation භාවනාව දියුණු වෙලා චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ පහළ තැනකට එනකොට due to its own tranquility ඒකෙම ඒ සංඥා තැනකට එනකොට you feel high degree of happiness ඉහළ සතුටකටපත් වෙන එක ස්වාභාවිකයි due to experiencing relaxation ඒ ඇති වෙන ඉහළ බව නිසා දැන් අපි වැඩ කරලා පොඩ්ඩක් වාඩි වුණාම නිකන් ගහකට වාඩි වුණාම සනීපයිනේ ඒ වගේ තමයි ඒ වගේ එකක් ඉතින් ඒ සනීපෙද අපි වත්තක පිටියක හොඳට උදළු කොටලා මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා අවුවේ ලොකු ගහකට වාඩිනම හරි සනීප පුදුම රිලැක්ස් එකක් සතුටක් හොඳ වින්දනයක් ඒක ලොකු දෙයක් කියලා ගත්තොත් ඉතින් ලෙඩක් ඒ වගේමයි මෙතන අපි මේ ලොකු පිස්සු වගේ එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා විකාර ගොඩක් කරනවා විකරණ අතරේ ටිකක් මෙයාව සංසුන් කරලා අවේශ කරගෙන අතර වෙලා ගහකට ගුවන් හරින පොඩ දැනෙන රිලැක්ස් එක ලොකුවට ගත්තොත් හැමදාම මෙතන ඉන්න බෑ හැමදාම පවතින ඉන්නේ නෙවෙයි the present stage may continue as your meditation gradually goes ඔය ප්‍රසන්න තත්ත්වය දිගට කන්ටිනියු කරගන්න පුළුවන් භාවනාව ඉදිරියට යන්නේ. Then you have to observe the light and subtle solace of concentration. ඒකට අපි නිරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ මේ මනසේ සැහැල්ලු සියුම් සනසිල්ල solace subtle solace of concentration. ඒකාග්‍රතාවයේ සැහැල්ලු සියුම් සනසිල්ල observe කරන්න. ඒකත් නිරීක්ෂණය කරනවා ඒක දිහත් බලනවා ඒක ස්වභාවයක් දකින්න. හොඳ හෝ නරක විදිහට ගන්නේ නැති. තීන්දුවකින් තොරව. ස්වාභාවිකව ඒක දිහත් බලන්න. And now you just have to stay observing the ecstasy. ඒ සතුට දිහා දැන් බලන්න. Which is not permanent. දැන් මේකත් ස්ථිර නැති බව තේරෙනවා. In order that you can come to this level, it may take months to years. සමහරට කෙනෙක්ට මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් යන්න පුළුවන් මේ කතා කරන තැනට එන්න අපි මේ පැයක දෙකකට මේ ඇතුලේ කතා කරා. It depends on the involvement and maturity. ඒක භාවනාව තුළ නිමග්න වෙන ආකාරය වගේම භවයේ පුද්ගලයා තුළ තියෙන අධ්‍යාත්මික පරිණතිය. ඒව බලපානවා මේවා වේගවත්ව ඉදිරියට in doing these types of activities. කාරණා ගොඩක බලපෑමක් තියෙන පුළුවන්.
immediate results ගත්තාම දැන් මේකේ ගන්න අපි ගත්තොත් මේකේ ලෞකික ප්‍රතිඵල ගත්තොත් විදේශිකයට අපි පෙන්වුම් කරන්න ඕනේ. It improves your physical health. භෞතික ශරීර සෞඛ්‍ය හොඳ තැනකට ගියේ. Release stress ආතතිය නැති කර. And brings your relaxation. ඉහළ වීම ශරීරයට රැගෙන. Makes you sleep well. හොඳට නිින්ද යන. Increases efficiency in daily routine. දෛනික කටයුතු වල කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. Keeps you live at present. වර්තමානයේ තුර සජීවීව ඉන්න එක වැඩි වෙනවා. And makes you happy. තමන් තුළ සතුටේ ධාරිතාව වැඩි වෙනවා. You develop attending things mindfully than before. පෙරට වැඩිය සාවධානිතව කටයුතු වල යෙදීම දියුණු වෙනවා. Private and professional life becomes easier. පුද්ගලික සහ වෘත්තීය ජීවිතය පහසු වෙනවා. කළමනාකරණය කරගන්න සිහිය තුළ. අමතක වීම නැති නිසා. දැන් ඇමරිකන් හමුදාවට මේ භාවනා පුහුණුව දෙනවා. ඒ අරමුණ නිවැරදි නොවුනත් ඉතින් ඒකෙන් ලෞකික අරමුණු වලට භාවනාව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ. මේ යථාර්ථයට ගියොත් මේ භාවනාවේ when deeply contemplating ගැඹුරින් අපි මේ අවධානය දියුණු කරගෙන ගියොත් continuing breath meditation මේ ආනාපාන සතිය ඉස්සරහට කරගෙන you start understanding that you cannot exist without air. අන්න වාට තේරෙනවා බාහිර හුස්ම නැතුව පවතින්න බැරි බව. එතකොට learn subtle process of impermanence. ඒ කියන්නේ බාහිර හුස්ම නැතුව පවතින්න බැහැ නම් මගේ පැවැත්ම මට ලොකු ඊගෝ එකක් හදාගන්න බෑ. දැන් මම කියලා එක එකව හදාගත්තට මගේ පැවැත්ම මට අයිති නැති බව වෙනත් සාධක රාශියක එකතුව තමයි මගේ පැවැත්ම තියෙන්නේ කියන එක එනවා. ඒ කියන්නේ අර ඊගෝ එක ඩයිලියුට් කරගන්න අවශ්‍ය කරන මූලික පදනම ගොඩනැගෙනවා. මම පුර වගේ ඉන්න එක කඩා ගන්න තැනක් එනවා. දැන් අපි කියන්නේ අපිට මගේ නම් මමම නම් මට ඕනක් කරගන්න පුළුවන් මම නම් මගේ ඒව නම් මට එහෙම එයා නැතුවත් මට ඇතුළෙන්ම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. මම මේ සමස්තය තුල සමස්ත ක්‍රියාවලිය තුල කෙන්දක්. මේ සමස්තය එක වන්නස් කියන එක තුලට එනවා. ඊගෝ එක කඩන්න අවශ්‍ය ප්‍රබල ප්‍රවේශය මෙතන අහුව. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න. ඊට පස්සේ learn subtle process of impermanence. අනියත බව දැනෙන. එක හුස්මකින් ඉන්න බෑ. ඊතරම හුස්ම එනවා යනවා. ඇති වෙන සියලු සංවේදනා අර එකක්වත් පවතින්නේ නැති බව තේරෙනවා. Good way to notice impermanence. අනිත්‍ය කියන්නේ එක දැඩිව තහවුරු වෙනවා. ප්‍රායෝගිකව අත්දකින්න. No one can say that he lives. අපි කාටවත් කියන්න බෑ දැන් අපි ජීවත් වෙනවා කියන්න බෑ. අපිව සියලු කාරණාවලින් ජීවත් කරනවා කියන බවක් බෑ. But here one can understand the existence depends on the assistance of the world. පැවැත්ම ලෝකේ සහායෙන් පවතිනවා කියන එක දැනෙනවා. If breathing air is stopped or disconnected, there ends living. You understand that everything is interconnected. සමස්ත අන්තර් සහයෝගී අන්තර් සම්බන්ධතාවයකින් පවතින බව දැනෙනවා. The whole existence is one. සමස්ත පැවැත්ම එක. භෞතික පවතින ක්‍රියාවලිය. If you deeply go on thinking, you understand that ego is a delusion. සක්කාය දිට්ඨිය මායාවක් කියන එක අවශ්‍ය මූලික approach එක ප්‍රවේශය ගන්න පුළුවන්. IO mind is conditional and more conceptual. ඒවා ලෝකයේ සම්මතයන් තුලනේ කියලා දැනෙනවා. This is being initially aware of ත්‍රිලක්ෂණ. මොන ත්‍රිලක්ෂණයට අවශ්‍ය මූලික බේස් එක එතකොට අවබෝධයෙන් මේ ආනාපාන සතිය තුල යන කෙනෙක්ට වැඩේ. ඒකට මේක තමයි මේ
අපිට මේ භාවනාව ඇතුලේ ආනාපාන සතිය ඇතුලේ තියෙන. එතකොට මේක තව ඒ කියන්නේ ආනාපාන සති සූත්‍රය තවත් ත්‍රිපිටකයේ කාරණා එකතු කරගෙන මේක දියුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි කෙනෙක්ට උගන්වනකොට විදේශිකට ඒකට අවශ්‍ය කරන vocabulary එක උතන ගොඩක් ආවා. ඉංග්‍රීසි වලින්. ඊට පස්සේ අපි අපේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකට යමු. ඒකේ මේ more than a word, less than a sentence is a phrase. More than a word, less than a sentence is a phrase. වචනයකට වඩා වැඩි වාක්‍යයකට වඩා අඩුයි. තමයි phrase එක. ඒතකොට phrasal කියන්නේ adjective එක. වාක්‍ය ඛණ්ඩමය. verbs ක්‍රියාපද. එතකොට you know when it comes to verbs there are different kinds of verbs. Be verbs, ordinary verbs, action verbs, non-action, auxiliary, phrasal. එතකොට දැන් we can categorize English when it comes to English verbs. Of course, we can categorize verbs into different areas, as you can see on the screen here. The ක්‍රියාපද විවිධ වර්ගීකරණයකට අපිට යන්න. මෙතන පෙන්වන විදියට. එතකොට දැන් phrasal verb වලට ගියාම the real meaning may differ from the surface meaning. මේ phrasal verb වල ස්වරූපයක් තියෙනවා. ඒකේ නියම තේරුම මතු පිට තේරුම අතර පරස්පරයක් තියෙන්න පුළුවන්. Can you take them down? ඒ ටික ලියා ගන්නවා. take down කියන්නේ write down කියන්නේ. take down කියන්නේ පල්ලයට දාන එකක් නෙවෙයි. turn up the radio. radio එක අඩු කරා. radio එක අඩු කරා turn up කියන්නේ පෙරලන්න වගේ එකක් නෙවෙයි. right එතකොට turn up the radio means then you have to volume it down, volume it up. If the radio isn't loud enough, you can ask somebody to turn it up, volume it up. Radio එක සද්දය අඩු නම් අපි කාට හරි කියන එක වැඩි කරන්න. Right, in a class sometimes we say that after writing a few sentences on the whiteboard, the teacher would say that could you please take them down? Can you please take them down? ඒ ටික ලියා ගන්නවා. Then you have to write them down or note them. මේ වගේ අර මතු පිට තේරුමයි ඒකේ හරි තේරුම අතර වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes the surface meaning and the real meaning may be the same. සමහරට දෙකම සමානයි. Please stand up. දැන් එහෙම කිව්වහම අර negative. අර වචනේ තේරුමයි phrasal verb එකයි ළඟ යන. sit down වාඩි වෙන්න. දැක්ක ඒක ඇහෙනකොටම තේරෙනවා ඒකේ අර්ථය. මෙහෙම නෙමෙයි ගොඩක් phrasal verb. මේකයි අර අපි තේරුම් ගත යුතු. මේ විදිහට පවතින්නේ නැහැ ගොඩක් phrasal verb. අනිත් එක බලන්න the same phrasal verb may have different meanings in a different background, different setting, in a different context. එකම phrasal verb එක විවිධ සන්දර්භයන් තුල වෙනත් වෙනත් අර්ථයන් ගන්න. Then you know that I have got some water in this mug. මේකේ වතුර ටිකක් තියෙනවා. Right, එතකොට you know the water takes the shape of the mug. එතකොට ජලය ගන්නේ මේ කෝප්පේ තියෙන හැඩේ. If I pour this water into a saucer, මම මේ වතුර ටික DC එකට දැම්මොත් right the same water takes the shape of the saucer. DC හැඩය ගන්නවා වතුර. Right, again if I put or if I pour the same water into another kind of utensil, right, it takes the shape of the utensil into which I poured it. මම ඒක වක් කරපු ඒ වාදනේ හැඩය ගන්නවා because liquid water doesn't have specific shape or figure. එහෙම හැඩයක් නැහැ දියරේ.
Right? Likewise, most of the time, phrasal verbs do not have a particular single meaning. Right? The same phrasal verb may have different meanings in a different context. වෙනත් වෙනත් සන්දර්භයක් තුළ එකම phrasal verb එක වෙනත් තේරුම් දෙනවා. එහෙනම් phrasal verb එකේ තේරුම ගන්න ඕනේ හුදකලාව නෙමෙයි ඒක යෙදිච්ච ඒ පරිසරයත් එක්ක. ඒකේ හැඩය ගන්න ඕනේ ඒක යෙදිච්ච තැන. Right? එතකොට if you want to overtake another vehicle you have to pick up your own vehicle. ඔයාලට වෙන වාහනයක් ඉක්මවා යන්න ඕන නම් ඔයාලට ඔයාගේ වාහනේ pick up කරන්න වෙනවා. Pick up is used in the sense of accelerating. Pick up කියන එක එතන පාවිච්චි වෙනවා accelerate කරනවා වේගය ධාවනය කඩිනම් කරනවා කියන අර්ථය. Can't we use speed up? Sorry? Sir? Can't we use speed up? Speed up? Yeah, you can use even speed up. You have to speed up, right? You have to speed up your own way. Accelerate. Yeah, you can Accelerate. use even accelerate can be used. That is also correct, right? Now, මම මෙතන අර pick up කියන එකම පාවිච්චි කරලා මගේ අරමුණක් තියෙනවා එකම phrasal verb එක විවිධ අර්ථ වලින් පාවිච්චි කරනවා කියලා පෙන්නන්න. අන්න ඒ අරමුණෙන් මම ඒක තමයි තෝරගත්තේ. නැත්නම් what you suggest is also correct. You have to accelerate your own vehicle. You have to speed up your own vehicle. You have to pick up your own vehicle, right? You can use, that means when it comes to making ideas or sentences, there can be different structures, patterns, just to make the same kind of idea. Likewise, we can discuss, right? Anytime you can interrupt me and you can ask anything. We can discuss. Better if we can continue this as a dialogue. They are coming in the car and they will pick you up at Borel. Right? You can see pick up is used, right, in the meaning of getting somebody into a vehicle. You collect somebody from a particular place. They are coming in the car and they will pick you up at Borel. ඒගොල්ලෝ කාර් එකක එන්නේ ඔයාව බොරැල්ලෙන් නගගන්න. දැන් අතන තේරුම එකම වචනේ ඒ වචනේම මෙතන වෙන තේරුම. Look at the third example. Your pen is fallen, please pick it up. මගේ පෑන වැටිලා Excuse me, sir. In a car. Sorry? They are coming by a car. Can you use that? You cannot say, right? You cannot say by a car, right? Now actually we can use three prepositions for transportation, right? If you use by, you can't use either articles or possessive pronouns before the mode of transport. By පාවිච්චි කරනවා නම් my you are ඒ වගේ possessive pronoun use කරන්න බෑ. Article use කරන්න බෑ. They are coming by car. By a car කියන්න බෑ. They came by bus. ඒගොල්ලෝ බස් එකේ යා. We went there by train, right? Once you use by, you can mention only the mode of transport. By සඳහන් කරොත් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය විතරයි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. Sir, excuse me. They come in a car. It's wrong. Incorrect. Then now they are අපි දැන් අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඒගොල්ලෝ එනවා කියලා. Now you are talking about something confirmed. Yeah. So therefore you have to use the present continuous. When you say they come in the car, that is there you use the simple present. We just we just use the simple present tense to talk things in general. සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක් ගැන කතා කරන්න simple present tense එක use කරන්න. මට පොඩ්ඩක් අවසරයි අර කතා සොයනවාසලා මම අහපු එක. Right? You buy දාන්න පුළුවන් buy දාලා වාහනේ විතරයි. You can any mode of transport. ඕන එකකට buy දාන්න. One can be used for public transport. But you have to use the definite article. They came on the bus. We came on the train. Public transport.
right? In can be used for dual purpose and individual type of or small type of vehicles. They came in a car, in a jeep, in a three-wheeler, in a van. They came in their car. She came in her car. ඒ වගේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන් ඉඳලා. right? එතකොට they are coming in So a car. that means can't be used to be in a bus. Sorry, sir. That mean can't be used. We came in a bus. Came in a bus කියන්න Is බෑ it වැරදි. okay? No, you can't We tell that. came in a bus. In No. a bus. No, public transport එකේ නම් ආවේ. Okay, okay, sir. That means I have to use, yeah. Public transport නම් they came by bus. On the bus. නිකන් මල ගෙදරක බස් එකක ගියා කියන්න පුළුවන්. We went there in the bus that we taken on hire. Public transport වලට on the bus by bus. ඉන්නේ දන්නේ. Right. Okay, okay, sir. Right, they are coming in a car. මම මේකේ volume අඩු කරන් තියන් ඉන්නේ මොකද මේ Okay, recording එකේ volume අඩු වෙන හන්දා කවුරු හරි කතා කරනකොට මම ටක් ගාලා volume එක වැඩි කරගන්න. ඒ නිසා anyway you can interrupt me, no, there are no issue, you can ask anything regarding what we are discussing right now. You can question anything regarding the lesson. මේ ප්‍රශ්න මේ කියන්නේ ඕන එකක් ගැන ඕන තරම් ප්‍රශ්න අහන්න. මේ එහෙම අහලා ඒක ක්ලියර් කරගන්න. Your pen is fallen, please pick it up. පෑන වැටිලා ඒක ඇහිද. ඒක pick up එක නේද? දැන් පළවෙනි එක you have to pick up here. ධාවනයේ කඩිනම් කරනවා, දෙක කෙනෙක් වාහනයට නග ගන්නවා, තුන ඇහිඳ ගන්නවා. Some students pick up English very quickly. සමහර ළමයි ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි අල්ල ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න. Right there you can see pick up is used in the sense of learning. ඉගෙන ගන්නවා කියන අර්ථයෙන් pick up කියන එක එතන පාවිච්චි වෙනවා. Can you pick me some flowers? මට මල් ටිකක් නෙලාගෙන එනවා. ගහකින් ගෙඩි මල් කොළ නෙලනවට pick කියලා කියනවා. pluck කියන අර්ථය. Sir, Right, you excuse can me. make the sense of plucking by way Sir, of excuse using me. pick. The fifth one. Yeah. Fifth one, can't we say drop your pen? Can't we? Can't we say drop your pen? Your pen is dropped කියලා ed දාලා කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ පෑන වැටිලා. Drop your pen. Pick it up. Your pen is dropped කියලා කියන්න පුළුවන්. Your pen is dropped. Drop කියන එකට double p ed. Okay. Your pen is dropped. Your pen is fallen. ඔයාගේ පෑන වැටිලා drop කරලා. එතකොට your pen is dropped කියලා ed. Please pick it up. Pick the phone. Phone එකට answer කරනකොට pick කරනවා කියලා කියනවා. Right? I rang a few times but he didn't pick the phone. Right? I rang him, I phoned him a few times. කීපතාවක් phone කරා නමුත් එයා answer කරේ නැහැ. He didn't pick the phone. Ring off කියන්නේ phone එක අපි cut කරා කියලා කියන්නේ. cut the phone කියන්න බෑ. Right? Without giving necessary information, he rang off the phone. He rang it off. අවශ්‍ය තොරතුරු දෙන්නේ නැතුව phone එක cut කළා. එතකොට බලන්න the same phrasal verb makes a different meanings in a different context, in a different settings. බලන්න එකම phrasal verb එක එක තැන්වල විවිධ අර්ථ ගොඩනගනවා. එහෙනම් අපි මේ වචනයක් දැනගන්නකොට ඒ සන්දර්භයක් ඇතුලේ තමයි වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකයි කොයිම වෙලාවකවත් වචන පාඩම් නොකළ යුත්තේ පසුබිමක් නැතුව. වචන පාඩම් කරනවා නම් we have to do it right. If you are going to memorize words, right, the words must be used in a simple sentence or it must be in a very brief phrase even. කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩයකවත් ඒ වචනේ යොදලා ඕනේ මතක තියාගන්න. පසුබිමක් එක්කම.
can you blow up this balloon? Right, blow up. That means inflate. What a balloon of umban puluwa. Inflate. Inflate. එතකොට මෙතන අපි මේ blow up කියන එක use කරන්නේ inflate පුම්බනවා කියන අර්ථය. Right. එතකොට මෙතන the terrorists blew up the bridge. ඒ කියන්නේ destroyed කියන එක. විනාශ කරා කියන අර්ථය. Destroyed. Right. The terrorist blew up the bridge. ඊට පස්සේ I don't know why he blew up at once. මම දන්නේ මිනිහට එකපාරට තද වුණේ ඇයි කියලා. අපි කියනවා මලපයින්ු කියලා ඒ වගේ. එතන blew up කියන්නේ right, he got angry at once. එකපාරට කේන්ති. Right. Got angry. So can't say tight at once. Sorry. Tight at once. Can't say Again. tight at once. That blew up mean. Tell the whole idea. වාක්‍ය දාලම කියන්න. I don't know. He was so tight at once. Tight all at once. මම දන්නේ ඇයි ඔහු දුන්නේ කියලා. Yeah, no, not clear. Right. එතකොට බලන්න I green don't colour. know. I don't know why he was so tight all at once. Tight කියලා Tight කිව්වද is wrong. that is wrong. You make a different sense out of that. It doesn't make the sense what we make here. මෙතන තේරුම එකකින් එන්නේ නැහැ. Right. එතකොට බලන්න මේකේ Okay, blow up කියන එක the same phrasal verb, right? The same phrasal verb makes different meaning. Inflate, destroyed, got angry. මම එකම phrasal verb එක 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 තේරුම් වලට ගියා. එක එක ස්වභාවයක් මේ අපි කතා කරන සමූහ ක්‍රියාපදවල. අනිත් එක by changing the preposition or the adverbial particle you can form different phrasal verbs. එතකොට දැන් මේ දැන් phrasal verb එකක් හැදෙන්නේ නිපාතයක් නැත්නම් ක්‍රියා විශේෂණ කැලලක් එකතු වෙලානේ. ඒ ප්‍රධාන රූපේ තියාගෙන ක්‍රියා විශේෂණ කැලල හරි නිපාත වෙනස් කරලා එක එක තේරුම් දෙන phrasal verb හැදෙන්න පුළුවන්. They put up a bus hold at their own cost. They built up, they erected a bus hold at their own cost. ඉදි කරා කියන එක. put up. up දාලා එහෙම. put එක තියන් up එක අයින් කළා off දැම්මම they put off the meeting. රැස්වීම they postpone the meeting කල් දැම්ම. Right? Put on some slippers and go out. සෙරප්පු දෙකක් දාගෙන එළියට යන්න. put on කියන්නේ අඳිනවා පළඳිනවා ඕනම දෙයක ආභරණයක්. put on a chain, put on a helmet. Put on, if you can't read small letters, right, you should put on your glasses. Right, put on a sari. Don't go shirtless. Put on a shirt and go out. Shirt than later. Don't go out shirtless. Or don't go out slippersless. Put on some slippers and go out. Andina paladina put on. ඊට පස්සේ some slippers. දැන් බලන්න අපි some එකේ තේරුම් බොහෝ අය දෙකක් දන්නවා. I need some help. මට උදව්වක් ඕන. Can I have some water? වතුර ටිකක්. Right? Some people get angry very quickly. සමහර අය ඉක්මනට කේන්තිය. සමහරක් කියන එක. ටිකක් සමහරක් කියන එක some එකෙන් හුරුයි අපිට. නමුත් මෙතන some එක යොදලා තියෙන්නේ a pair of කියන අර්ථය. When using some in front of nouns which are most probably, there are certain nouns, right? All the time, most of the time we find them in their plural forms. When using some in front of those nouns, some means a pair. ජෝඩුව කුට්ටම යුගල කියන අර්ථයෙන් some එක එදෙනවා. ජෝඩුව කුට්ටම යුගල කියන අර්ථයෙන් some එක එදෙනවා. Right? If you want to
put on some earrings, you have to get your ears pierced. What a karabu jodu kang with the gande. Right? If you want to put on some earrings, you have to get your ears pierced. Kang with the gande. Some can make them, but a have you got some scissors? Have you got some scissors? Again, have you got a pair of scissors here? You know that generally we don't use a pair of in communicative or conversational type of English. English some pair of most of the time we use a pair of whenever you want to give sort of numerical value of such items. The A item, if any item will Sankyatmaka get the Nagutama pair of pavichigana. Then may box Katuru hack. There are 6 pairs of scissors in this box. There are 12 pairs of socks in this box. Evagi. Natam Payaka Pavichi, when some make the use Karani Payaki and Arthin, Jodu, Puttam, Yugalarthing, some make a use Karani, Bawachan and Medir and Am for this. A Gudaka, where the Latun agrees like a tail, take a video put on some slippers and go out. Put out the heart, Nipani one. Heart can get Chakuraka, take a lipper. Sir can't say turn off the stove. Stove Kenega, Unduna Geka, Amani Lipata Kiani heart. Stove Kiani Unduna. Can't say turn off. Turn off Kianega Unduna Kata use Karan Puruang when the Puruang. Lipa Kianeka ne Devotana Pekata, Lipaniwan. Turn off when a mafisra take at Katagram. The Mitharamatakian node are a jig may off forget adverbial particle. On wage Nipate, Venaskala main part take a Tiagan, a phrasal verb. Ekama main part taking and it puts Venaskala with the phrasal verb, Parthan the name had it. Ekatakian Mildar and Kipiga. The Uttarena Pulon. Now you can compare your translation with mine. Right? If you are mistaken without deleting and crossing it out, you can take down the correct below the incorrect or somewhere close to the incorrect using a pen of different colors so that you can see the difference for the purpose of comparing. By comparing, because you know that you yourself can understand what where you get it mistaken or what your mistake is, whether it is related to grammar, word, or whatever. Right now, different form of the same purpose. Then අපි සිංහල භාෂාවේ ලිප නිවන්න, පෑන් එක නිවන්න, ටීවී එක නිවන්න, සිගරට් එක නිවන්න, ගිනි ගොඩ නිවන්න. අපි සංස්කෘතිය තුළ මේ නිවීම කියන වචනේ තමයි හැමතැනටම පාවිච්චි කරන්නේ. අපි අන්තිමට යන්න try කරන්නේත් එතෙන්. හැබැයි ප්‍රාර්ථනා කරලා යන්න හදන්නේ. අප්පනීත කියලා කියන්නේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් යන්න බෑ නමුත් ප්‍රාර්ථනා කරලා යන්න try කරනවා. මේ අපි මේ රාජගිරිය තැනක ගහලා තිබුණා අර නිකන් බજાર එකේ එක්කෙනෙක් මැරිලා නිහාල් මල්ලි උඹට නිවන් කියලා. ඒ කියන්නේ නිකන් බજાર එකෙන් දෙන එකක් වගේ තමයි බෝඩ් එකේ ගහලා දෙන්නේ. Different form of the same purpose. Can you blow off the candle? Right? You know that if you want to extinguish a candle or an oil lamp, you need some blowing. So you have to blow it off. Can you blow off the candle? Again, ඉටිපන්දමක් නිවන්න මෙහෙම අපිට මේ හුලං ගහලා පිඹලනේ කරන්න වෙන්නේ. Right? In order to extinguish a candle or an oil lamp, you need some blowing. So you have to use, can you blow it off? Can you blow off the candle? ඉටිපන්දම නිවන අද එතන වෙන එකක් use කරන්න බෑ. දැන් සිගරට් එක නිවන එකට blow off දාන්න බෑ. මොකද සිගරට් එක පිඹල නිවන්නේ. අපි දැන් පන්සලක කවුරු හරි ස්මෝක් කරා අපි කියනවා put out your cigarette, you can't smoke here. Put out your cigarette, you can't smoke here. මෙතන වාගේ සිගරට් එක නේද මෙතන ස්මෝක් කරන්න බෑ. Put out. Yeah. Sir can't say extinguish the candle. Yeah, you can, but it is too heavy. Yeah? You can. Want to compressor, no?
Yeah, Press in conversational English, we simply say blow it off. Blow off the candle. Narrow, ශාස්ත්‍රීය බරපතල වචන. The වෙලාව අහනකොට කෙනෙක් කියනවනේ what time is it? වෙලාව කීයද? එහෙම නැත්නම් what does your chronometer indicate? ඔබගේ හෝරා යන්ත්‍රය කුමක් සනිටුහන් කරයිද? ඒව කතා කරන්නේ නැහැ නේ අපි. ඒ වගේ සමහර වචන තියෙනවා මේ යම් ශාස්ත්‍රීය කටයුතු වලදී පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ අපි පාවිච්චි කරන නිකන් පොඩි වචන ටික. put out එක. ඒතර ගින්න, ලිපක් ඒ වගේ නිවන්නේ put out. ලොකු ගින්නක් එහා පැත්තේ තියෙනවා. You better put out the fire. It is rather dangerous. You have to put out the fire. ඒ ගින්න නිවන්නේ කොහොමද? හරි භයානකයි. Put out the hearth if you have finished cooking. ඉවර ඉවරව ලිප නිවන්න. දැන් මෙතන ගොඩක් වෙලාවට දර ලිපක් වගේ එකක් මම අදහස් කරනවා. right එතකොට put out the hearth. ඊට පස්සේ දැන් සමහරු ටැප් එක වහන්න ගියාම close the tap open the tap කියන්නේ නැහැ. We have to turn on the tap, turn off the tap. Turn off the tap, don't waste water. Turn off the tap, don't waste water. Tap එක අරින්න turn on the tap. Open the tap කියලා සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. Turn it on, turn it off. Computer එක දොරක් වගේ එකක් නම් පෙට්ටියක් වගේ අපි කියනවා shut down the computer if you are not watching it, if you are not using it, please shut down the computer. Switch එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා switch off the light if you are going out. හැබැයි turn on turn off කියන එක ඕන තැනකට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ lever එකක් තියෙන එක. Right, maybe a lever, puller, right, or switch. කරකෝන එකක්, ඔබන එකක්, ප්‍රෙස් කරන එකක්, liver එකක්, අදින එකක්, තල්ලු කරන එකක්, switch එක ඕන එකකට turn on turn off දාන්න පුළුවන්. Turn on the cooker, turn off the cooker. Turn on the oven, turn off the oven. Turn on the regulator, turn off the regulator. Turn on the fan, turn off the fan. Switch on, switch off කරන්න switch එකක් තියෙන්න ඕන. බලන්න මේ එතකොට අර කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල right different form is used for the same purpose. මේ නිවනවා කියන එක වෙන වෙන ඒවා පාවිච්චි. right මම ඉස්සරහා උල්ට එකේ බහිනවා. I'm getting off at the next halt. Public transport වලට ගොඩ වෙනවා get on, බහිනවා get off. වෙන ඒවා use කරන්නේ. Public transport. I'm getting off at the next halt. ඉස්සරහා බහිනවා. බස් එකේ ඉන්න ගමන් අපි කියනවා ඉස්සරහා බහිනවා. I'm getting off at the next halt. ඇය බස් එකට නැග්ගේ රාජගිරියෙන්. She got on the bus at රාජගිරි. එහෙනම් public transport get on නගිනවා get off බහිනවා. පොඩි වාහන වලට get in get out. He got in the car and drove away. She got out of the car. ඊට පස්සේ ව්‍යාකරණානුකූලව මේ phrasal verb භාවිතය බලන්න usage or the function. Now you see that turn on is the verb. Right, the tap is the object. The object is used at the end. කර්මය අන්තිමට දැම්ම. Look at the second, turn the tap on. Right, the object is used in between, in the middle. කර්මය මැද්දෙන් තිබ්බ. ඒ කියන්නේ tap එක කියන එක common noun එකක්. ඒ වගේ මොකක් හරි කර්මය ඕනම නාමපදයක් වෙනකොට ඔය වගේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. We have two different ways of telling it for making the idea. But if you are using an object pronoun, you don't have alternatives. Right? You do have to use it in the middle or in between. කර්මය සරණාමයක් වුණොත් අර ක්‍රම දෙකක් නැහැ, විකල්ප නැහැ. මැදට දාන්න වෙනවා. Turn on it කියන්නේ turn it on. මේක තමයි භාවිතය සම්බන්ධ තේරුම් ගන්න. Take down the sentences. Sir, can Take you the explain sentence. again? Huh? Please, could you please explain again? Wait, yes, again. Yeah, could you please explain it again? Yes. Please. Turn on the tap. Right? Now turn on is the verb. The tap is the object. Right? එතකොට ක්‍රියාවට යටත් වෙන පදයේ ක්‍රියාවට පස්සේ එන එක tap එක. It is a common noun.
right? If you use any kind of noun other than pronoun to be the object, you have two different ways of using it. You can use the object at the end or in the middle. Turn on the tap at the end. Turn the tap on in the middle. You have two different ways of telling. But when using an object pronoun, කර්මය ලෙස සරණාමයක් යෙදුණොත් සරණාම කියන්නේ I we you they he she it කියලා ඒවෙන් හැදෙන ඔබ්ජෙක්ට් රූපේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් ෆෝම් එක I එකේ me we එකේ us he එකේ him she කියන එකේ her they නම් them ඒ වගේ සරණාම වලින් සරණාමයක් කර්මයේ හැටියට එනවා නම් කර්ම රූපෙන් ඒක දෙවිදියක් නැහැ එකයි මැද්දට විතරයි අගට දාන්න බෑ. And turn on it කියන්න බෑ. it කියන එක සරණාමයෙන්. එහෙනම් turn it on. Take down the sentences. Take the sentences down. ක්‍රම දෙකක් නේ. sentences නැතුව සරණාමයක් දැම්මොත් take them down. තේරුණා නැද්ද? හරි සර්. දැන් හරි. thank you. එතකොට සර් මේ this these that those වගේ වචන આવොත් ඒක කොහොමද සර් මේ සරණාම. right. ඒ ගොඩට ඒ රීතියට යන්න. හැබැයි ඒ these කියලා දාලා තව එකක් දාන්න පුළුවන්. Take these sentences down. Take these sentences. Take down these sentences. ඒ වගේදී ඒක දාලා තව එකක් ආවොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. these that ඒව තනියම ආවොත් තමයි වෙන්නේ. right sir. Gave back the umbrella, gave the umbrella back, gave it back. Put down your pen, pen පැත්තෙන් තියන්න. Put your pen down, put it down. මේක තමයි phrasal verb සම්බන්ධව පවතින ව්‍යාකරණ රීතිය මේක. තේරුම් ගන්න තියෙන මෙච්චර සරල දෙයක්. භාවිතය සම්බන්ධ. අර අනිත් ඒවා ව්‍යවහාරයෙන් ඉන්නේ. දැන් මම අර ඒ පේමන්ට් කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඔක්කොටම ස්ටඩි පැක් එක එවලා තියෙනවා. කුරියර් කරලා. ප්‍රොන්තෝ එක. ලැබිලා නැත්නම් මට කතා කරන්න. ලැබිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මැසේජ් එකක් දාන්න මට වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ ලැබුණාද නැද්ද කියලා. එතකොට මට ඒ ලැබුණා ලැබුණා ස්වාමීන් වහන්සේ. ලැබුණා සර්. ඔව් මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න මොකද දැන් මේක අඳුර ගන්න බෑ. ආ සර් හරි සර්. එහෙම ආවම මොකද මේ ඒක වියදමක් කරලා නෙවන්නේ ආයේ මෙහෙම අපිට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න පුළුවන් කිය නැත්තම්. ඒක වටින පොත්පත් ටිකක් කියවපු නිසා. ඒ යවන්නත් පුදුලක් ගිය නිසා. මට මැසේජ් එකක් දාන්න බාන්දරට ඇවිල්ලා නැත්තම් මේ ඒකේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇති මේ සම්බන්ධ දිග්ග ලෙසන් එකක්. දැන් කිසිම පොතකින් හොයාගන්න බෑ. ගොඩාක් උදාහරණයක් කරලා. මුළු ඉංග්‍රීසි භාෂාවම තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් තනිකර ස්ටඩි පැක් එකක් ඒක. යුනිට් 47ක් තියෙනවා. පාඩම් 65ක් විතර මුළු භාෂාවෙම මූලික දේවල් ටික ඒක නිය. ටෙන්සස් හැම එකම එක්ක. මේ ලෙසන් එකේ ඇති phrasal verb කියලා ඒක හොඳට රිෆර් කරන්න මේකෙන් පස්සේ.